ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਕੰਗਨਪੁਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, तुसी इन्नी दूरों तशरीफ ले आए, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मैं सब तो पहले उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम सोनी धरती पाकिस्तान की सारी इंतजामिया का और ख़ास तौर पर चांद शकील जी तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी इस काबिल समझिया कि मैनूं दावत दी और सदा दिता, बुलाया और रलत वास्ते आख्या। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। अच्छा बाबर साहब, अजकल की कर रहे? अजकल तो स्कूलों छुट्टियां भी ने और अजकल फारग ही गया, यूनिवर्सिटी चक्कर लगता रहिंदा है और क्योंकि थीसिस वर्क हुण स्टार्ट हो चुके है। थीसिस के बारे लाइब्रेरी जाना पैंदा है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ दे विच जाके तहकीक के सिलसिले में कंसल्ट करना होंदा। बस इहो ही सिलसिला चल रहा है। वैसे स्कूल तो ते फारग। अच्छा, मैं चाहना हूँ तुसी साढ़े वेखण वाले नूं अपने बारे दसो, कित्थों तालीम हासिल की? कंगनपुर दे तुसी वासी हो ज़रा? जी, मैं कंगनपुर का वसनीक हाँ और मैट्रिक और FA तिकर की जी तालीम है गौरमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल कंगनपुर तो मैं हासिल की, चंगे नंबरों के नाल हासिल की। और इस तो बाद प्राइवेट मैं पढ़ता रहा और 2005 दे विच मैं बतौर सरकारी टीचर मैं महकमा एजुकेशन में ज्वाइन किया और अज तक जड़ा ना एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच ही अपनी खिदमात सर अंजाम देंदा पिया है। तो कैसा जा रहा है तुहाडा एक्सपीरियंस जिहड़ा? बहुत सोहना एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच पढ़ाना बतौर टीचर एक मेरा पैशन सी और एम इन लाइफ सी और इन्हूं अचीव किया और अच्छे तरीके नाल कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक अच्छा टीचर साबित करने की। और हमेशा साड़ी मेहनत का नतीजा होंदा है कि मेरे स्टूडेंट्स के ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, याद रखना वो नफ़े विच रह गया। अज मुकम्मल हो गया दूजा कोई, अज मुकम्मल हो गया दूजा कोई, मैं विचारा मरहले विच रह गया। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। सोच दी दीवार ते मिसरा लिखो, सोच दी दीवार ते मिसरा लिखो, मर गया जो दायरे विच रह गया। और झूठ ते सच दा नतारा हो गया, झूठ ते सच दा नतारा हो गया, सच हुसैनी सिलसिले विच रह गया। नाल दे सब लोग रस्ता भुल गए, नाल दे सब लोग रस्ता भुल गए, मैं इकल्ला काफले विच रह गया। वाह वाह वाह। जो किसे दे हाफजे विच रह गया, याद रखना वो नफ़े विच रह गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह बाबर साहब। अच्छा बाबर साहब, तुसी शायरी का सिलसिला कदों शुरू किया? बचपन तो ही या कुछ? शायरी का जिहड़ा सिलसिला है 1997 तो मैं टुटी फुटी शायरी करनी स्टार्ट की और ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਗਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਦਰ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖੈਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਨਵਾਂ ਇਲਮ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛਾਪ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਜੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੇ ਚਾੜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਖਦਰਪੋਸ਼ ਟਰਸਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਕੀਬੀ ਕਾਰਵਾਨੇ ਅਦਬ ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵਾਰਡ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਮਿਲੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਾਤ ਸਮੇਟੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਫਿਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਸਰ ਐਮਫਿਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਬਾਰਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਬਾਰਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ ਤਾਰੀਖ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਥਰੂ ਕੋਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਸਟੋਨਸ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ, ਫਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਥੀਸਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਥੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜੁੱਪ ਗਏ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੋਲੂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੁੱਪ ਗਏ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੋਲੂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈਏ, ਵਾਂਗ ਸ਼ਗੂਫੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈਏ, ਵਾਂਗ ਸ਼ਗੂਫੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਜਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਏ ਬਾਬਰ ਜੀ,
ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਏ ਬਾਬਰ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਡੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੀਕੇ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।